بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر ہوگا جی آپریشن مینجمنٹ کا پروڈکٹ سروس اور ڈیزائن اسٹریٹجیز میں۔ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اسپیکٹس ہے آپریشن مینجمنٹ میں کہ کس طرح آپ اپنی پروڈکٹ کو اپنی سروسز کو ڈیزائن کرتے ہیں، کیا اسٹریٹجیز اس کے لیے اپناتے ہیں۔ ہم جب مارکیٹنگ یا بزنس کے بارے میں پڑھتے ہیں، پروڈکٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو ہمارے سامنے دو اپروچز ہوتی ہیں، ایک اسٹینڈرڈائزیشن ہوتی ہے، ایک ماس کسٹمائزیشن ہوتی ہے۔ یہ میں نے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے۔ اسٹینڈرڈائزیشن اپروچ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی مثلا جو بھی پروڈکٹ آپ نے بنانی ہے، وہ اس کے کچھ مثلا اس کا ایک اسٹینڈرڈ بنا دیا جاتا ہے، اس کا ایک بینچ مارک تیار کر دیا جاتا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری جہاں بھی یہ پروڈکٹ بنے گی وہ اسی رولز کو اور اسی بینچ مارک کو فالو کر کے بنے گی، اسی اسٹینڈرڈ کو فالو کر کے بنے گی۔ اور ماس کسٹمائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا وہ اپنے کسٹمر کے حساب سے ایک بہت بڑے پیمانے پر اپنی پروڈکٹ بناتے ہو۔ اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے وہ پروڈکٹ کی کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے۔ مثلا جو اسٹینڈرڈائزیشن کو فالو کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جی پروڈکٹ کی کوالٹی جو ہے نا وہ اسٹینڈرڈائزیشن سے زیادہ کیا کہتے ہیں بن سکتی ہے، پروڈکٹ کی کوالٹی مینٹین رہ سکتی ہے اسٹینڈرڈائزیشن سے۔ تو یہ دو اپروچز جو ہیں وہ مثلا استعمال ہوتی ہیں ورڈ کے اندر۔ اب اگر ہم آگے مثلا چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اٹ از امپورٹنٹ ٹو نو ٹو انڈرسٹینڈ ڈیزائن اسٹریٹجیز۔ مثلا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے کون سی ڈیزائن اسٹریٹجیز کو اپنانا ہے، ہم پہلے ان کو سمجھیں گے، پھر ہمیں یہ بھی ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ پروڈکٹ کے لیے کون سی اسٹریٹجی لگے گی اور سروسز کے لیے کون سی اسٹریٹجی لگے گی۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے پروڈکٹ اور سروسز میں کچھ فیچرز، کچھ چیزیں ایسی کامن ہوتی ہیں جو اگر ہم پروڈکٹ کی کو ڈیزائن کریں تو تب بھی اس میں اس کا خیال رکھنا پڑے گا، اگر ہم سروسز کو ڈیزائن کریں تو تب بھی اس کا خیال کرنا پڑے گا۔ اب ہماری جتنی بھی اسٹریٹجیز ہیں پروڈکٹ کی، سروس کی ڈیزائن کی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ کامن ہیں، چاہے پروڈکٹ اور سروسز میں، چاہے پروڈکٹ میں کچھ اور ہیں سروسز میں کچھ اور ہیں۔ ہمیں ان دونوں چیزوں میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اوور آل آرگنائزیشن میں۔ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشوز جو ہیں یہ بہت زیادہ جب آپ پروڈکٹ کو ڈیزائن کر رہے ہیں انیشیل لیول پہ، آپ کو کاسٹ کو مد نظر رکھنا ہوگا، کیونکہ بہت کسٹمر کاسٹ سینسٹیو تو ہوتا ہے۔ آپ کو اس کی پرفارمنس کو مد نظر رکھنا ہوگا، اس کی کوالٹی کو مد نظر رکھنا ہوگا، اس کی ڈیوریبلٹی کو، فلیکسیبلٹی کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو مد نظر رکھنی ہوں گی جب آپ پروڈکٹ یا سروسز کو کریں گے، ڈیزائن کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ہم مثلا ان چیزوں کو آپ نے غور سے کیا کہتے ہیں دیکھنا ہے جب آپ پروڈکٹ یا سروسز کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ اب ڈیزائن اسٹریٹجیز کیا ہیں؟ ڈیزائن اسٹریٹجیز have one common characteristics which is to achieve customer satisfaction along with reasonable profit۔ دیکھیں دو چیزیں کمپنی، ہر آرگنائزیشن دو چیزیں ڈیمانڈ کرتی ہے۔ سب سے پہلی چیز کسٹمر کی سیٹسفیکشن، جناب کسٹمر سیٹسفائی ہو، کسٹمر جو ہے وہ خوش ہو، کسٹمر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کمپنی سے راضی ہو، اور اس کے لیے یہ کمپنی کیا کرے گی، اب کمپنی کو اپنے سروائیول کے لیے پرافٹ، ریزنیبل پرافٹ چاہیے ہوتا ہے۔ دیکھیں دو جگہ کا سروائیول ہے، ایک ہے مارکیٹ کا سروائیول۔ مارکیٹ کا سروائیول آپ اسی وقت کریں گے جب آپ کا کسٹمر سیٹسفائی ہوگا۔ ایک کمپنی کا اپنا سروائیول ہے، وہ کمپنی کا اپنا سروائیول اس وقت ہوگا جب اس کو پرافٹ ریزنیبل ہوگا۔ جب اس کو ریزنیبل پرافٹ ہوگا تو کمپنی جو ہے نا وہ آگے اپنی مزید کوئی نہ کوئی کام، مزید کوئی نہ کوئی انوویشن لے کے آئے گی۔ اب ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ان چیزوں میں مثلا اس ڈیزائن اسٹریٹجیز میں جہاں کسٹمر کا بھی خیال رکھنا پڑے، کمپنی کو اپنا بھی پرافٹ کو مد نظر رکھنا پڑے گا، تو وہاں اس سچویشن میں کمپنی کی مینوفیکچرنگ ایبیلٹیز کیا ہوں گی، اس آرگنائزیشن کی مینوفیکچرنگ ایبیلٹیز کیا ہوں گی۔ اب کمپنی نے سب سے پہلے چیک کرنی ہے کہ اس کی مینوفیکچرنگ کیپیبلٹی کیا ہوگی، وہ کیا مثلا کتنے فاسٹ ٹریک پر چیزیں پروڈیوس کر سکتی ہے۔ مثلا ایک کمپنی ہے وہ آٹو مینوفیکچرنگ ہے، آٹو موبائل یا کار بنا رہی ہے جو یہاں اگزامپل دی گئی ہے، اور اگر وہ بسیں یا کوسٹر یا ٹرک بنانے کا سوچے تو کیا اس کے پاس وہ تمام چیزیں، وہ تمام کیا کہتے ہیں معیاری چیزیں ہیں، وہ تمام مشینری ہے، وہ تمام ان پٹس ہیں جس سے وہ ٹرک کی صورت میں کوئی آؤٹ پٹ لے آئے۔ اب یہاں ہم کچھ ایک چیز دیکھتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں جی ڈی ایف ایم، ڈیزائن فار مینوفیکچرنگ۔
डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ये नंबर 1 है जी। इसमें आप कास्ट, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ये 3 चीज़ें तो देखेंगे। सीपीक्यू जिसे हम कह सकते हैं जी, कास्ट क्या है, प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, क्वालिटी कितनी होगी। लेकिन उस डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ आप ये भी कंसीडर करेंगे कि किसी कंपनी में कितनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो कोई प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सके, कोई सर्विस को डिज़ाइन कर सके या उसको बना सके या उसको पूरा कर सके। मसलन अगर मैं और जनरल टर्म में इसको और इजी वे में अगर आपको ये समझाऊं कि वो किस तरह कोई सर्विस को मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, कितनी इजी, कितनी आसानी से डीएफएम हमें ये बताता है कि कितनी आसानी से, कितने अच्छे तरीके से, कितने इजीली जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी को क्रिएट कर सकती है, कोई चीज़ उससे फैब्रिकेट कर सकती है, कोई चीज़ बना सकती है, उसमें कास्ट का, उसमें प्रोडक्टिविटी का और क्वालिटी का भी उसने ख्याल रखा हो। उसके बाद है जी डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम करेंगे जी डिज़ाइन फॉर असेंबली। डिज़ाइन फॉर असेंबली ये है कि आप मसलन असेंबली का मतलब ये होता है कि क्या ऑर्डर है किसी चीज़ के बनाने का और कितने पार्ट्स उस चीज़ में होते हैं। आपका अच्छा डिज़ाइन वही समझा जाता है जिसमें नंबर ऑफ पार्ट्स कम से कम हो। जितने नंबर ऑफ पार्ट्स कम से कम होंगे आप उतनी इजीली, उतने अच्छे तरीके से उस अपनी प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, हम इसे कहते हैं जी डीएफए। डिजाइन फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पार्ट्स इन प्रोडक्ट एंड ऑन असेंबली मेथड्स एंड सीक्वेंसिंग। उसके बाद है डिजाइन फॉर डाई असेंबली। मसलन आप डाई असेंबली को कहते हैं जी डिजाइन फोकस फैसिलिटेटिंग द डाई असेंबली इन ए लॉजिकल एंड एग्जैक्ट रिवर्स सिक्वेंशियल मैनर टू द असेंबली मेथड एंड सीक्वेंसेस। मसलन डाई असेंबली ये होता है कि जी जनाब आप उस पूरे के पूरी प्रोडक्ट को पीसेस में चेंज कर दें, पीस कर दें और आप उसे रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए से देखें कि जनाब अगर इसको दोबारा बनाना है तो वो कितना मसलन कितनी इजीली बन सकती है। जब उसको आप पीसेस में चेंज कर देंगे, जितना उसको पीसेस में चेंज करके देखेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी आप उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। जितना उसको पार्ट्स में चेंज करेंगे, हर एक पार्ट को आप अलग-अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं जिससे आपकी प्रोडक्ट और ज़्यादा क्या कहते हैं इजीली जो है ना वो एक प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट में आ जाती है। डिज़ाइन फॉर रिसाइकलिंग। डिज़ाइन फॉर रिसाइकलिंग है जी कि आप कितनी अलाउ करते हैं, कितनी फैसिलिटीज़ हैं आपकी कि आपका मटेरियल जो है वो रिकवर हो जाता है, दोबारा बन जाता है, दोबारा उस पे काम होके उसकी कोई नई चीज़ बन जाती है या वही उसी तरह की चीज़ बन जाती है जो वो पहले लिया गया है। आजकल यूरोप में इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। रिसाइकल मटेरियल पे यूरोप में अच्छा खासा रिसर्च हो रही है कि जी कोई ऐसा मटेरियल हो जो ज़ाया ना हो सके, जिससे दोबारा नई से नई चीज़ें बन जाए, रिसाइकलेबल हो। ठीक है जी, अब उसमें वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, या वो सारे का सारा यूज़ हो जाए या उसमें कुछ कंपोनेंट्स हों जो दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो जाए, जिनको दोबारा यूज़ किया जाए। कंपोनेंट फॉर यूज़, प्रोडक्ट्स आर यूज़। अब इसमें क्या होगा, डिज़ाइनर जो है वो ये कैपेबिलिटीज़ अपनी देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी कैपेबल है, कि वो यहाँ जनरल टर्म में वो कितनी अच्छी, कितनी क्या कहते हैं कि जी इसमें स्किल रखती है कि वो कोई ऐसे रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स या यूनिट्स बना दे कि जो मार्केट में यूज़ भी हों, कस्टमर भी सेटिस्फाई हो और उसको इस्तेमाल करने के बाद हम दोबारा भी उसी तरह की कोई प्रोडक्ट बना दें। उसके बाद है डिज़ाइन फॉर री मैन्युफैक्चरिंग। अब आप कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो ओल्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो आप सही न्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे लिए री मैन्युफैक्चर्ड है। मसलन आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जब वो पुरानी हो जाए तो उसको री मैन्युफैक्चरिंग कर लिया जाए। इस पे भी बहुत है, जिस तरह पीसीज हैं, सेल फोन है, टेलीफोन है, इनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दोबारा री मैन्युफैक्चरिंग हो जाती हैं, दोबारा बनने शुरू होती हैं और बिल्कुल उसी तरह वो बन जाती हैं। इन पे भी वो काम हो रहा है। अब किसी भी ऑपरेशन मैनेजर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो जी रिसाइकलिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझे, रिसाइकलिंग के कॉन्सेप्ट्स को फ्यूचर में इस्तेमाल करे। अब जो दुनिया जिस चीज़ की तरफ जा रही है वो रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट है। यहाँ मटेरियल भी रिकवर हो जाता है, ओल्ड प्रोडक्ट्स को भी आप काम में ला सकते हैं। मसलन इवन के कैनाबलाइजेशन, मसलन कैनाबलाइजेशन मीन कि जो ओल्ड आपका न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो सम टाइम आपके ओल्ड प्रोडक्ट को क्या करती, खा जाती है। ये भी यहाँ से भी आपको वो क्या कहते हैं चीज़ें
बच जाएँगी। अब इसमें एक फ़ायदा क्या है रिसाइक्लिंग का, रीज़न्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं कि आपकी कॉस्ट सेव हो जाती है। आपका एनवायरनमेंट कंसर्न्स हैं, एनवायरनमेंट सेव रहता है। आपके एनवायरनमेंट रेगुलेशंस पे आप पूरे उतरते हैं, वो सेफ हो जाता है। मसलन ये 1-2 चीज़ें जो हैं, ये आपको क्या कहते हैं कि जो रिसाइक्लिंग किस्म का मटेरियल है या चीज़ें हैं या डिज़ाइन है, उस पे आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती हैं।